Добър вечер. Tonight we're gonna demonstrate a very simple recipe. Днес ще ви покажа една много проста рецепта. Don't worry, I won't make any explosion here, hopefully. Не се притеснявайте, няма да направя никаква експлозия тук. It's called nature penicillin. Нарича се естествен природен пеницилин. This remedy is really good for cold and flu. Това лекарство е наистина много добро за настинка, грип. Remember that when we are sick, we don't want to keep those things inside. Помнете, че когато сме болни, ние не трябва да държим тези токсини вътре в тялото си. We want to take them out. Трябва да ги изкараме. So this is really good to remove all those phlegm. И това е наистина много хубаво лекарство, за да изкара всичките тези отпадъчни вещества. Also токсини. when you have problem with your throat. Също когато sore имаме throat, проблеми с гърлото си, възпалено гърло, when you have infections, когато имаме инфекции, when you have any kind of respiratory problems, когато имаме каквито и да било респираторни проблеми, and also it's really good to strengthen Дихателни. your immune system. и освен това лекарството е много добро за да усили и укрепи имунната ви система. So I think it's a really helpful recipe that we can have. Така че мисля, че това е наистина една полезна рецепта. So the recipe is И така рецептата е 1 grapefruit, един грейпфрут, 1 orange, един портокал, 1 lemon, един лимон, 3 cloves of garlic, 3 скилитки чесън, обаче са доста големи, half an onion or small onion, половин лук или един малък лук, honey, мед, and peppermint oil. we haven't got here. Mint. You can use mint. Okay. Menta. И масло от лютива мента или мента. Okay, and water, of course. И вода, разбира се. So what we're gonna blend everything, И така, това, което ще направим е да смеся всичко. Ще смеся всичко. and each one of you are gonna have the privilege to taste И it. всеки от вас ще има привилегията да го опита. Okay. И така, If you are using this for an adult, ако използвате това за голям човек, you use 1 cup per day. той ще трябва да изпива една чаша на ден. If you are using it for a child, Ако го използвате за дете, you use half a cup per day. използвате половин чашка на ден. So it can be a cup, can be like a regular Една чаша може да бъде колкото една нормална cup, чаша. maybe like this big. Може би Okay. толкова голяма. So half of this for the child and the whole for Така an че adult. една за възрастен и половин чаша за дете. So you can just take like a spoon every 2 hours or so. Може също да си вземате по една лъжица на всеки час. Okay? And you can use this every day, at least for 5 or 7 days. Може да използвате това лекарство всеки ден в продължение на 5 до 7 дни. And when you make it, you can keep it in the refrigerator too for a few days. И когато го направите, можете да го държите в хладилника за няколко дни. Okay? So now we're gonna blend. И така, сега ще блендираме. So you put the water. Слагаме водата. How much water? How much water? You put here it says like 400 400. 400 around милилитра. that. But Около. after you blend it, you can put more, when Обаче you след see като блендираме тези плодове, можем още да прибавим. So the citrus, Цитрусовите плодове we keep them we use the skin too. We blend it with the skin. ги блендираме с кората. Използваме и кората. It has really high phytochemicals value. Има много фитохимикали, които са много ценни. If the best thing is to use the citrus with the skin. To use organic citrus. Най-добре е да използваме биологично чисти цитрусови плодове. But if you don't find it, Но ако не може да ги намерите, and you really need this because you are sick, а наистина ви трябват, когато сте болни, just ask the Lord to protect it. To protect you because of the. помолете Бог да ви пази. Okay. Oops. So are you gonna do? Shall I help you? Okay.
know how it works. It's lost. Yeah. This is a problem when you don't use your own blender. Това е проблема, когато не използвате свой личен блендер. Hopefully I'm doing good now. Okay. So you put all the ingredients here in the blender. Така поставяме всички съставки вътре в блендера, And then you put the water and the honey. нарязани на парчета, и слагаме водата и меда после. And then you blend everything very good. И блендираме всичко много добре. How grams honey? Huh? How grams honey? How many grams honey? You know, I'm gonna use now like at least you can use around 3 or 4. Може да използвате около 3-4 лъжици. Okay. Honey is really good also to Меда е много добър as an също expectorant to move the flame out. да изкара възпалението, да изкара възпалението от Four тялото. now. Да ги повторя. Значи съставките са 1 грейпфрут, 1 портокал, 1 лимон, 3 склитки чесън, половин лук, или един малък лук, мед, 3-4 лъжици може, и масло от лютива мента или само ментово масло. Вода 400, като след това може да добавяме още колкото искаме. Yeah, you can add as much water as you Be sure that here is okay. It's large. Okay. Can you hold it here for me? Yeah. Okay, now you're gonna heat the blender. Сега включвам блендера. Hopefully. It's connected, right? I think so. Yeah, it is. You're supposed to. Okay. I don't know. It's supposed to increase here, but I'm feeling the same thing. No, it will just for more time. I hope it not explode. Високо ли е това като обороти за него или не? От кръгчето ли? Yes. Не, едно гледа, let me see. He starts me. Smoke. Okay, we need to turn off. Появи се пушек. Опасно ли е това нещо? Okay, so you kind of get the idea. Надявам се, че получихте представа какво трябва да стане. You just blend everything Смилате всичко, till it's creamy, за да стане кремообразно. and then after you put it in a jar like this with a lid, След това го слагате в буркан с капак. then you can keep it in the refrigerator. След това може да го държите в хладилника. Remember, 1 cup for adult, Помните, 1 чаша за възрастни, half a cup for a child. половин чаша за дете. Okay, so we're gonna leave this like this now. I'd like to blend you more, but... Yeah, but the blending is smoking, so I don't want to. Ще остане ли нещо, ако го включим или? So She says that she turns on for a while, then turns off. Turns on, then turns off with a little it's breaks. locked. It's locked now. I hope so. Oh, there is an electricity. You hear it? Okay, you better disconnect it. Okay, so we're gonna leave this alone for now. Ще го оставим за малко. And when you make in your home, just make sure to have maybe you can use half of the recipe and then the other half maybe that will help. If you have a blender like this, small. Ако имате такъв по-малък блендер с по-малка мощност, може да направите половината рецепта, след това другата половина, защото този е по-малко мощен.
Колко капки? 3-4. Три достатъчно. From the mint oil, 3 drops. 3 капки. Or you can use the fresh Mint. Може да използвате и прясна мента. Okay, because maybe you don't find here. Да, все пак да потушим. Thank you very much for your attention. Благодаря ви много за вниманието. Проба. Има ли смеячалци, които искат да опитат това, което видяхме? Да, значи явно миксера е бил с... значи... Не, може би ако има възможност за по-висока скорост, значи то става по-хомогенна такава смес. Така, добре, все пак пробвайте го това нещо, мисля, че ще ви бъде от полза. Даваме думата на Крис. Значи накрая ще имаме възможност за въпроси. Опитайте се вашите въпроси, ако са така много лични, които ви вълнуват, да ми ги зададете лично на него. Ако мислите, че въпросите така биха били от интерес за всички нас, тогава ги задайте пред всички. Доповядай, Крис. Before we go into tonight's topic, I'd like to just have a brief word of prayer with you. Преди да преминем към темата тази вечер, бих искал да се помолим за кратко. Ask a double blessing of God upon this message. Помолим за двойно благословение от Бог за тази вест. Loving Heavenly Father, we thank you for your blessings and for your redeeming power. Любящи Татко Небесен, благодарим Ти за Твоите благословения и Твоята изкупителна сила. Thank you for your patience and your love that you have for us. Благодаря Ти за Твоето търпение и за любовта, която имаш към нас. We pray that your Spirit, the outpouring of your Holy Spirit, may be here with us to help us to understand your Молим love. се Твоя свят Дух да бъде в нас, за да можем да разберем Твоята любов. That our hearts and lives may be more and more transformed into your image. За да могат сърцата и живота ни да бъдат все повече преобразени по Твоя образ. In Jesus' precious name we pray. В скъпоценното име на Исус се молим. Amen. Амин. Amen. Well, tonight we have a very practical topic. Тази вечер имаме една много практична тема. And I hope you all brought your medical book, И се надявам, че всички си носите своята медицинска книга. the Word of God, Божието Слово. greatest medical book ever written. Най-голямата медицинска книга, писана някога. We find it is God that has made us and not we ourselves. Откриваме, че Бог е този, който ни е направил, а не ние самите. He has given us an owner's manual for health and happiness. Той ни е дал наръчника на собственика за нашето здраве и щастие. God has given us instructions, Бог ни е дал инструкции, identified as God's plan. идентифицирани като Божи план. Okay? Godly trust, Доверие в Бога, open air.
чист въздух на открито, Daily exercise. ежедневни упражнения. Did you get exercise today? Днес правихте ли упражнения? Yes. Yes? Yes. Not How about enough. sunshine? А какво ще кажете за слънчевата светлина? Lot of it. I got lots of it today. Много от нея имах. Maybe too much. Може би твърде много. Proper rest. Подходяща почивка. Lots of water. Много вода. You've been drinking your water? Пиете ли вода? Huh? Always temperate. Винаги умерени да And бъдем. nutrition. И храненето. Okay? Tonight we are going to look at godly trust. Тази вечер ще разгледаме доверието в Бога. We find the base, as we studied the first night, the basis of health Откриваме, че основата на здравето, is based upon obedience to God's law. както изучихме и вчера, се базира на доверието в Бога. Exodus chapter 15 verse 26 Изход 15 глава 26 стих. is the promise if we diligently listen and hearken and obey the voice and the Там word е of the law of God. Обещанието, че ако ние прилежно слушаме и даваме ухо на Неговите заповеди и ги изпълняваме, God has promised not to put any of the diseases which he put upon the Egyptians. Бог е обещал да ни нанесе нито една от болестите, от които страдаха египтяните. Because it is he that heals us. Защото Той е този, който ни изцелява. But if we disobey, Но ако не сме им послушни, disease is the result, both physically, mentally, резултата and spiritually. е болест, физически, умствено и душевно. Now, we identified, many of us have a heredity, И духовно, извинявайте. Много от нас имат наследствени качества. maybe a tendency or a disposition to acquire specific Може diseases. би една склонност, предразположение към различни болести. But we don't have to live the same lifestyle that ended up to allow our parents or grandparents Но to have those diseases. няма нужда ние да живеем стила на живот, който са имали и по който са живяли нашите майки, бащи, баби и дядовци. And so we see God's plan was given to preserve health and to restore health. И така виждаме, че Божият план е даден за да запази здравето ни и да възстанови здравето ни. Laws of health Законите на здравето are the blessing of heaven. са благословението на небето. And tonight, looking at godly trust. И тази вечер ще разгледаме доверието в Бога. Medical world says 80% of disease is related to stress. Лекарите казват, медицинския свят казва, че 80% от болестите са свързани с ума. 80% of disease is stress related. Са свързани с стреса. Okay? Spirit of prophecy says Духа на пророчеството казва, 9/10 of disease, its foundation begins or is laid in the mind. че 9/10 от болестите започват с болест в ума. As 90%. Започват в ума. 90%. All right. Our thoughts, our feelings have a great impact upon our health physically, mentally, and spiritually. Нашите мисли и нашите чувства имат голямо влияние върху нашия ум и върху нашето тяло, върху нашата духовност. Tonight we want to learn how we can find rest in stress. Тази вечер ще научим как да намерим почивка сред стреса. And tonight will be part 1. И днес ще разгледаме първа част на тази тема. Tomorrow we will continue. Утре ще продължим. We want to identify what is stress, Искаме да разберем какво е стрес, how it affects our health, как влияе върху нашето здраве and most importantly, how to successfully manage stress. и най-важното, как успешно да се справяме с стреса. All right? I have one word that if you leave at this point, I need you to know. Искам поне една дума от тази тема да разберете. No matter what you do in this life, Независимо от това какво правите в живота си, you will always have stress. винаги ще имате стрес. Okay? Така? So it's not the point of always trying to avoid stress, Така че въпросът не е в това винаги да се опитваме да избягаме от but стреса, oftentimes how we deal or relate with stress. но много често въпросът е как да се справяме, как да се отнасяме към стреса. That's more reality for us. Това е по-реално за нас. All right. Така? Now, Сега
we find to be made whole as Jesus desires us to be made whole. Откриваме, че да бъдем направени цялостни, напълно здрави, както Исус иска. Refers mentally, spiritually and physically. Когато Исус говори за това, Той се отнася към нас. Той говори за това в телесен аспект, в духовен и в умствен. Deuteronomy 6:5 says, "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy might." В Второзаконие 6, глава 5 стих се казва: "И ти ще възлюбиш Господа с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила." Yes. Okay. The heart Сърцето, the heart referring to the mental faculty, сърцето се отнася към умствените качества, the soul referring to the spiritual faculty, душата към духовните качества and the might referring to our physical и силата faculties. се отнася към нашите физически качества. God created man from the dust of the ground, Бог създаде човека от пръст от земята. breathed in him the breath of life, Вдъхна му жизненото дихание and man became a living soul. и човекът стана жива душа. And we see the three aspects again in Genesis 2:7. И виждаме тези същите аспекти отново в Битие 2 глава 7 стих. Physically, mental and spiritual. Физически, умствен и духовен аспект. All right? We find in Matthew chapter 9, В Матей 9 глава, verses 1 through 8, от 1 до 8 стих, we identified last night, Jesus said to the man that was sick with palsy, вчера разбрахме, че Исус каза на човека, който беше болен от парализа: "Son, be of good cheer." "Сине, бъди насърчен." And he could say the same thing tonight, "Daughter, be of good cheer." Исус може да ни каже също нещо днес: "Дъще, бъди насърчена." Dealing with our mental state of health. Като се занимава с нашето умствено състояние. Thy sins be forgiven thee. Греховете ти са простени. Dealing with our spiritual health. Исус се занимава с нашето духовно здраве. And take up thy bed and walk. И вземи си постелката и ходи. Dealing with our physical health. Исус се занимава с нашето физическо естество. All right. С физическо здраве. When God says, "Do you want to be restored completely or made whole?" И така, когато Бог ни пита: "Искате ли да бъдете възстановени напълно изцяло?" He wants to do a complete thorough work in our hearts and lives. Той иска да извърши едно пълно, цялостно дело в нашето сърце и живот. Aren't you excited? Не се ли вълнувате? Не сте ли впечатлени от това? I get excited. Аз се вълнувам. The promises of God are real. Божиите обещания са истински. And they can really transform your life if you believe them by И faith. те наистина могат да преобразят живота ви, ако вярвате в тях. Okay? It was 11 years ago I decided to give my heart to the Lord. Преди 11 години аз реших да дам сърцето си на Бог. And when I decided to give my heart to Christ, И когато реших да дам сърцето си на Исус, to give him permission to come, да му дам позволение да дойде, да влезе, there was one thing the Holy Spirit strongly impressed upon me. имаше едно нещо, с което Святия Дух силно ме впечатли. He said, Той каза: "The difference between a Christian and one who is not разликата между християнина и между този, който не е такъв, is not that your trials are going to go away. не са изпитанията и това как ги... The trials and that you overcome them. No, it's not like your trials are going to go away. That you're not going to have any trials as a Christian. It's not like, okay, it's not, you're not going to escape the trials? No. The point is, in our life, we will have trials, even as a Christian. That's the point. В нашия живот ще имаме изпитания, дори и да сме християни. That just because we're a Christian doesn't mean that our trials, that we have no more trials. Това, че сме християни, не означава, че повече нямаме да имаме изпитания. We will have trials. Ще имаме изпитания. Sometimes we may have more trials. Понякога дори ще имаме повече изпитания. But the difference between a Christian and one who is not, Но разликата между християнина и този, който не е християнин, the Lord impressed in my mind, a Christian has someone to trust in outside of themselves. е, че християнина има някой, на който да се довери извън него самия. Someone to turn to
with no matter what the problems may be in life. Някой към когото да се обърне, независимо от това какви са проблемите в живота му. See, when I was in the world, Когато аз бях в света, I tried to deal with my problems by myself, my way. се опитвах да се справям с проблемите сам, по своя си начин. And I made a mess of my life. И направих една бъркотия от живота си. A very big mess of my life. Много голяма бъркотия от живота си. And I wanted to start over. И исках да почна отново. But I didn't know how. Но не знаех как. And when God's word said, when we accept Christ, we become a new creature. А Божието слово казва, че ако приемем Христос, ставаме ново създание. All things become new. Всички стари неща стават нови. Old things are passed away. Всички стари неща отминаха. I wanted to start all over in life. Аз исках да започна отново в живота си. And Jesus Christ gave me that opportunity. Исус Христос ми даде тази възможност. And he will do it for you И Той ще го направи и за вас, if you let him. ако му позволите. We find what is stress. Откриваме какво е стрес. Luke 21:26 says, Лука 21 глава 26 стих казва: men's hearts failing them for fear Сърцата на човеците ще примират от страх and for looking after those things which are coming upon the earth. и от очакване на онези неща, които има да дойдат на земята. For the powers of heaven shall be shaken. Защото небесните сили ще се разклатят. Fear is in the hearts of many today. Страх има в сърцето на мнозина днес. Fear of how you're going to pay your bills. Страх от това как ще платим сметките си. Fear of what others think of you. Страх за това какво другите мислят за вас. Fear of failure. Страх от провал. Fear of rejection. Страх от отхвърляне. Many of us are under a heavy burden of stress. Много от нас са под тежкото бреме на стреса. We feel like the whole world is on our shoulders sometimes. Чувстваме се понякога сякаш целият свят тежи на раменете ни. But I have good news. Но имам добра новина. God has the whole world in his hand. Бог държи целият свят в ръката си. And he has you and me there too. И там сме ние, вие и аз. And he's able to take care of us. И Той може да се грижи за нас. As we identified last night in the book Ministry of Healing, page Както 241. прочетохме снощи в книгата по стъпките на Великия лекар, 241 страница, The relation that exists between the mind and the body is very intimate. връзката, която съществува между ума и тялото, е много близка. When one is affected, the other sympathizes. Когато едното е засегнато, другото страда. The condition of the mind affects the health to a far greater degree than many realize. Състоянието на ума влияе върху здравето в много по-голяма степен. Many of the diseases from which men suffer are the result of mental depression. Влияе на здравето в много по-голяма степен, отколкото мнозина осъзнават. Много от болестите, от които хората страдат днес, са резултат от депресия. Okay? The mind is affecting our health to a far greater degree than we really understand. Ума влияе на нашето здраве в много по-голяма степен, отколкото ние разбираме. What causes depression? Какво причинява депресията? Some of the things we searched out last night. Някои от нещата разгледахме снощи. Fear, Страх, self-centeredness, поставяме себе си в центъра, focusing upon our circumstances instead of the solution. фокусиране върху обстоятелствата, а не върху разрешението им. Okay? Feel like everybody is against us. Да се чувстваме сякаш всеки е срещу нас. We find here Четем тук. Spirit prophecy gives many different aspects that cause depression. Духът на пророчеството дава много различни аспекти за това, кое причинява депресия Or discouragement, или обезкуражение, anxiety and perplexity, тревога и обърканост, too much leisure. твърде много свободно време. Your mind starts wandering upon foolish things. Ума ви почва да блуждае по глупави неща. Jealousy. Ревност. Okay? Well, why don't I get the same privilege that they have? Защо аз нямам същата привилегия, каквато те имат? Why do they get this and I don't? Защо те имат това, а пък аз нямам? Jealousy. Ревност. That's what rose up in the heart of Lucifer in heaven. Това е, което се надигна в сърцето на Луцифер в небето.
Why wasn't I invited to the secret meeting with Jesus and God, the Father? Защо и аз не бях поканен на този таен съвет с Исус и на Исус и Бог Отец? We find lack of appreciation by others. Липса на оценяване от страна на другите. You know, it only takes a quick moment to say, thank you, I appreciate what you've done. Знаете, малко време се изисква, за да кажем на някого: благодаря ти, оценявам това, което си направил. And it means a lot to people when they hear that. И това означава много за хората, когато чуят това нещо. But you know what? Но знаете ли какво? Jesus, a lot of times, never heard a thank you, Исус много пъти не чу думата благодаря. never had any appreciation. Никога нямаше оценяване от страна на другите. You remember the 10 leopards? Спомните ли си 10 прокажени? Only one out of the 10 came and said, thank you, Lord. Само един от 10 се върна и казва: благодаря ти, Господи. Yeah. Where were the other 9? Къде бяха другите 9? Little things mean a lot. Малките неща означават много. And we need not to be so sensitive if nobody recognizes us either. И ние не бива да бъдем толкова чувствителни, ако някой не признава това, което правим, също като Исус. We find when people have lack of genuine religion, it leads to depression and discouragement in their life. Откриваме, че ако на хората им липсва истинска религия, това ги води до обезкуражение в техния живот. Overwork. Прекалена работа. I'm sure you can relate to that. Сигурен съм, че може да се свържете с тази причина, която води към депресия. Anticipated wants. Things that you hope for, waiting and wanting. Неща, които искаме, планираме, желания. And when you don't get them or it doesn't happen when you expect, you И become когато discouraged. очакванията ни се сбъднат и нещата не вървят както ние планираме, се обезкуражаваме. Reviewing past failures. Непрекъснато спомняне и преглеждане на минали провали. Okay? Thinking of the things in your life over and over again of how you failed. Да мислим за нещата в миналото си, преди как сме падали отново и отново. Да ги мислим. Debt. Дългове. Financial debt. Финансови задължения. That's a big burden for many. Това е голямо бреме за мнозина. Sometimes we see no way out. Понякога не виждаме изобщо изход от ситуацията. But God has an answer. Но Бог има отговор. Disease state of health oftentimes brings discouragement, depression. Болестно състояние. Често, когато сме болни от нещо, това води до обезкуражаване. The effects or after effects of tea and coffee leads to Ефектите, резултата или последствията от употребата на чай и кафе. Black tea. Yes. Черен чай. All right. Erroneous doctrines. Погрешни доктрини. Sometimes what we have as a concept of the character of God, Понякога концепцията, представата, която имаме за Бог, or of certain doctrines, или представата, която имаме за някои доктрини, can lead us to depression. може да ни доведе до депресия. I have met many people Срещал съм много хора, that have felt that there's not enough power in the gospel to really deliver them from sin in their life. които чувстват, че Бог няма достатъчна сила, че Евангелието няма достатъчна сила да ги освободи от греховете им. And they become so discouraged and so depressed. И са станали толкова обезкуражени, толкова депресирани. I want to have victory. I want to stop this bad Аз habit, искам да имам победа, искам да спра този лош навик, but I just keep doing it. но просто продължавам да го правя. No matter what I try, I just keep doing it. Независимо от това какво съм направил, продължавам да го върша. Let me tell you this, there is power in God's word to deliver us from whatever it is in our Нека life. да ви кажа следното. Има сила в Евангелието, достатъчна сила, за да ни избави от всеки грях. No matter what it is. Независимо какъв е той. Amen. Амин. There is power in God's word. Има сила в Божието Слово. We find family troubles Друг often lead to many проблем. depressions. Семейни проблеми често водят до депресия. Okay, mother and father being frustrated how to discipline the children. Бащата и майката са объркани по въпроса как да възпитават децата си. Husband and wife arguing between themselves. Съпругата и съпругът спорят помежду си. Okay.
issues between teenagers or the children and the parents. Спорове между тинейджери и родители, между деца и родители. Okay. Many family troubles are burning Много the hearts of many. Семейни проблеми тежат върху сърцата и умовете на мнозина. Reading fiction books Четене на фантастика puts our minds in a fantasy world that we're not really able to cope with reality. поставя мозъка ни в една среда, която е нереалистична. All right? Remorse for sin, Вина за греха, мъка за греха. that guilt Тази вина for the things of the past. за миналите неща. There was a lady that asked me in Sofia. Имаше една жена, която ме попита в София. She said, "What happens Тя казва, какво става, when I have this guilt for sin когато имам тази вина за греха and I ask God to forgive me, и моля Бог да ми прости, and then if I still have that feeling, а все още имам това чувство. and the thing comes back up in my mind and I still feel guilty of it." И нещата се възвръщат в ума ми отново и аз се чувствам виновна за това. You know, many are burdened. Много имат едно бреме. God has promised in 1 John 1:9, Бог е обещал в 1 Йоаново 1 глава 9 стих, if we truly confess and repent of our sin, ако ние напълно изповядаме греховете си и се покаем за тях, He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Той ще ни прости и ще ни очисти от всяка неправда. Amen. Амин. See, there were things that I had burdened in my heart. Разбирате ли, има неща, които са обременявали и са тежали върху моето сърце, върху моята съвест. And when I repented of them, Но когато се покаях от тях, sometimes I didn't feel like God forgave me. понякога не се чувствах така, сякаш Бог ми е простил. But I had to learn that faith and feeling are two different things. Но бях научил, че вярата и чувството са две различни неща. Faith claims the promise even if you don't feel like God has forgiven you. Вярата изисква обещанието, дори да не чувствате, че Бог ви е простил. Yeah. Да? And when those thoughts came back after I had truly repented, И когато тези неща се върнат в ума ви, след като наистина сте се покаяли, I realized it was the enemy trying to discourage me. тогава, това казва за себе си, тогава разбрах, че врагът беше този, който ме обезкуражаваше. And when those thoughts came back, I said, Lord, thank you for forgiving me for my specific sin. И когато идваха онези мисли пак в ума ми, аз казвах, благодаря ти, Господи, че си простил греха ми. Because you have promised that if I confess, you will forgive. Защото ти си обещал, че ако аз го изповядам, ти ще ми простиш. And after that, И след това, those thoughts did not come back anymore. тези мисли повече не се върнаха. Yeah. See, we fight a spiritual warfare. И така, това е духовната битка. Satan plays upon our emotions and feelings sometimes. Сатана си играе понякога с чувствата и емоциите ни. And we need to be very careful Имаме нужда да бъдем много внимателни, to walk by faith according to God's word and not by feeling. да ходим с вяра според Божието Слово, а не с чувство. Yeah. We find a ministry of healing, Откриваме в книгата Здравна служба grief, anxiety, мъка, тревога, discontent, недоволство, неудовлетвореност, remorse вина, or guilt, distrust. недоверие. All tend to break down the life forces and invite decay and death. Всички имат тенденцията да разрушават силите на живота и да поканват разрухата и смъртта. These emotional thoughts, Тези емоционални мисли, when dwelt upon for a long time, have a physical effect. когато разсъждаваме върху тях, имат влияние върху физическото ни естество. Now, stress is valuable to human growth. И сега стресът е ценен, полезен за човешкото израстване. If you want a muscle to grow, За израстването на човека. Ако искате мускулите ви да израснат, да се развият, you have to exercise it. трябва да ги упражнявате. It's the same way in our Christian experience. Същото е и в нашия християнски живот. Okay, if we want to grow, Ако искаме да израснем, stress стресът is essential in order for us to grow. е важен за нас, Spiritually. важен за да израснем духовно. And I'll show you why. Сега ще ви покажа защо. Okay.
we find stress is destructive only when its intensity or duration Откриваме, че стресът е деструктивен, разрушителен, само когато неговата интензивност или продължителност exceeds a person's ability to react constructively. превишава способността на човека да реагира конструктивно или адекватно. Okay? So if somebody's yelling at you in your face Така че ако някой ви крещи в лицето and you respond calmly и вие отговорите спокойно, and they keep yelling at you а той продължава да ви крещи, and now you start to have these feelings of и irritation сега започва вас да се надига това чувство на раздразнение, and you say okay, и вие казвате добре, добре, and they keep yelling at you, и той продължава да ви вика. you can get angry. Вие може да се ядосате. And if they continue yelling at you, И ако те продължат да ви викат, you could reach a point вие може да достигнете до точка, where you're either going to yell at them or you're going to physically do something to them. когато или вие ще му изкрещите, или физически нещо ще му направите. Okay, both things И двете неща is destructive. са разрушителни. Okay? And that's where we reach that capacity and it's like, okay, I've had enough. И когато ние стигнем до тази точка, си казваме, достатъчно ми беше. Okay? We need to learn how in every trial and temptation by the grace of God to respond constructively. Имаме нужда да се научим от Божието Слово как да реагираме конструктивно в такива моменти. Okay? Stress Стресът is any power, force or experience е всяка власт, сила или преживяване, that affects our lives physically, mentally or spiritually. която докосва нашия живот физически, умствено или духовно, That we have to react in order to maintain balance in our lives. срещу която трябва да реагираме, за да имаме баланс в живота си. For example, Например, okay? It was stress when the water was dripping out of the bottom of the blender. стрес беше когато водата започна да излиза от блендера. We had to react Трябва да реагираме, in order to maintain balance. за да запазим баланса. Okay? There's stress Има стрес, that happens every day in our life. който се случва всеки ден в живота ни. And we have to learn how to respond to it И ние трябва да се научим как да му отговаряме constructively. конструктивно. Otherwise, it will destroy us. Иначе той ще ни разруши. And we may respond in a way that would destroy others. И ние можем да реагираме по начин, който да разруши другите. Now we have stressors. И така ние имаме стресори. Those forces that produce stress Онези форми, които произвеждат стрес, may either be external могат да бъдат или външни, in our environment around us. в нашата среда около нас, Okay, maybe loud music from the neighbor playing. може да бъде силна музика от съседите, Okay, you know, and you're trying to go to sleep. а вие се опитвате да спите. That's an external stressor. Това е външен стресор. Or it could be internally, Може да бъде и вътрешен, such as pain. такъв като болка, May have a headache може да имате главоболие or illness, или болест, congestion. възпаление, You're not able to breathe well. може да не можете да дишате добре, Or thoughts and emotions. или мисли и емоции. These are examples of stressors. Това са примери за стрес, Okay. за стресори. Now, how does stress affect our health? И сега, как стресът влияе на нашето здраве? We find when fear or anxiety worry is upon our mind, Откриваме, че когато страх или тревога са в нашия ум, these are some of the physical responses or effects. това са някои от физическите отговори на стреса. Okay, the heart rate and the breathing increases. Дишането се очестява, пулса се очестява. Okay, we find that the blood vessels get smaller, they constrict, Откриваме, че кръвоносните съдове стават по-малки, свиват се, while the blood fat is increased, докато мазнините в кръвта се увеличават. so it thickens the blood, И така сгъстяват кръвта, leading to more heart disease problems. водейки към повече сърдечни проблеми. It weakens the immune system. Стресът отслабва имунната система. Digestion stops. Храносмилането спира. Nutrients are used up more, especially your B vitamins. Хранителните вещества се изчерпват, особено витамините от групата Б. Okay, and less waste is removed. И по-малко отпадъчни вещества се изхвърлят.
we find they did a study Откриваме, направили са едно проучване, and they put a camera поставили камера upon a cat, upon inside, upon the inside of a cat. над и вътре в една котка камера. And as the cat was eating, И когато котката е ядяла, you could see digestion moving nice and smooth. вие може да наблюдавате как плавно протича храносмилането. And then someone went over И някой се появява там, and pinched the tail of the cat. щипва котката за опашката. And immediately the video showed И веднага digestion stopped. видеото показва, че храносмилането спира. And then after the cat calmed down, И след това, когато котката се успокои he began eating again, и започне да яде отново, and digestion began. и храносмилането отново започва. Okay. Do not fight at your table. Не се борете на масата. There needs to be peace and love in Трябва your да има conversation. мир и любов във вашите разговори. Proverbs 15:17 says, Притчи 15:17 казва: "Better is dinner better is a dinner of herbs where love is по-добре е вечеря от треви, където има любов, than a stalled ox and hatred therewith." отколкото заклано теле и омраза помежду там на местото. It's better if you have very little to eat and there's peace and love at that table По-добре е да имате малко да ядете, какво да ядете, обаче да имате мир на тая маса, than to have a big feast and a bunch of отколкото anger and голямо arguments, празненство fighting. с спорове и борби. All that good food that you may eat at that feast will do your body no good. Всичката хубава храна, която изядете на това празненство, няма да свърши никакво добро за тялото ви, Because it will not be digested well. защото няма да бъде смелена добре. Therefore, it will not turn into good blood. Затова няма да се превърне в добра кръв. All right. So let there be peace at your table. И така, нека да има мир на масата ви. We find stress lowers potassium and calcium levels. Откриваме, че стреса понижава нивото на калций и калий. When the potassium level is low, the sodium level rises. Когато нивото на калий се понижи, нивото на натрий се повишава. Okay, this is what causes many heart disease problems. Това е причината за много сърдечни заболявания. When the calcium level is low, Когато нивото на калций спадне, the bones are weakened and brittle. костите стават слаби и чупливи. Okay, so we end up with more problems with our teeth. Така че при нас се появяват повече проблеми с зъбите. Women, especially with their hips and Жените, legs. особено с бедрата и краката си. Okay. When we are stressed out, when we have too much, lot of Когато stress, имаме много стрес, много сме стресирани, the adrenal glands sit right above the kidneys. значи над бъбречната жлеза, They produce toxic hormones. над бъбречните жлези произвеждат токсични хормони. Okay, thus suppressing the immune system. Те и така по този начин потискат имунната система. All right. You'll find these hormones Откриваме, че тези хормони lead to cancer. водят до рак. But when you are happy, Но когато сме щастливи, these hormones or these adrenal glands тези надбъбречни жлези или тези хормони produce hormone that help to make you happier, произвеждат хормони, които ви карат да се чувствате по-щастливи help to deal with stress better, и могат да ви помагат да се справите с стреса по-добре. and also И help също to increase your pain tolerance, to lower your pain. Помагат да се намали болката, която чувствате. All right. Now, emotional stress can cause just about any disease. Така, емоционалният стрес може да причини каквато и да било болест. Okay, anything from the, arthritis to ulcers to cancer. Всяка една от болестите, като се почне от артрит, язви, рак, високо и ниско кръвно налягане, запек, астма, диабет, ангина. What was exactly angina? I'm not sure. Gland disturbances. What was gland? It's okay. Strokes. Удари, инсулти и така нататък. Okay, just about any disease. Просто всяка болест. Now, question. Сега въпрос. Are you stressed? Вие стресирани ли сте? Okay, I'm going to give you a list of some of these points.
You're going. I'm going to share some of these points Ще with you. споделя някои от тези точки с вас You can examine your own life. и вие може да прегледате своя живот. These are symptoms or signs of stress. Това са симптоми или белези на стреса. Maybe queasy stomach, Може би такъв нервен стомах, който се свива. shallow breathing, Повърхностно дишане. excessive perspiration, Свръхизпотяване. irritability, Раздразнителност. headaches, Главоболие. loss of appetite, Загуба на апетит. and for others it's increase of appetite. За някои е увеличаване на апетита. Yeah, За други. some people are not hungry and some Някои people хора are не са more гладни, hungry. а други са по-гладни. Okay. We find that PMS will be more intense, more pain. The women's menstruation cycle, it'll be more painful sometimes. Откриваме, че при стрес менструацията при жените е по-болезнена. Okay, muscle spasms. Мускулни спазми. May have, a little twitch in your muscle. Може да има някакво свиване такова на някой наш мускул. Okay, drug abuse. Злоупотреба с лекарства. Mental sluggishness. Legal drugs. Illegal. Злоупотреба с наркотици. Okay. Mental sluggishness. Забавяне на умствената дейност. Okay, we find procrastination. Procrastination? Procrastination is when we know we have to do something, we keep putting it off, delaying things. Отлагане на работата. Знаем, че трябва да свършим нещо, а го отлагаме и отлагаме. Okay. We find if we have maybe sometimes a more rapid heartbeat. Понякога установяваме, че имаме по-бърз пулс. Clammy skin, like a moist skin. Влажна кожа, лепкава влажна кожа. Dry mouth. Суха уста, сухота в устата. Forgetfulness. Забравливост. Huh? What was I supposed to do? Какво трябваше да правя сега? You ever walked into a room Дори, примерно, влизаме в една to go do стая, something or get да something, направим нещо или да вземем нещо, and you stop and you say, спирате в стаята. why am I here? Защо съм тук? Защо влязох? What did I come in here for? To За get? какво дойдох тук? Какво да взема? And then you walk back out. И след това се излизате. Oh yeah, that's why I came. Ето за това влязох тук. Yeah. Forgetfulness. Забравливост. Agitation. Неспокойство. Безпокойство. Fatigue. Умора. All right. Excessive talking. Прекалено говорене. You know, people that just talk. Хората просто, има такива хора, дето говорят. Sometimes I wonder if they just like to hear themselves talk. Sometimes you just hear them talk. No, sometimes I wonder if they just like to hear themselves talk. Понякога просто се чувствам, мисля, че просто те обичат да се чуват, че говорят нещо. But sometimes people talk because they're nervous. Но понякога They're хората stressed. говорят, защото са нервни, стресирани. Okay. Change in sleep habits. Промяна в навиците на сън. Okay. Perfectionism. Перфекционизъм. Everything has to be just your way. Всичко трябва да бъде просто по вашия начин. Okay. You know, if something's not right, Ако нещо не е правилно, you go and set it right. отивате и го подрежете правилно. Yes. I learned this from my mother. Научих това от майка ми. Yes. Am I doing better, dear? Скъпа, по-добре ли съм сега? Okay. Една Елит каза да. For me, I grew up, my parents got divorced when I was 5. За мен, когато бях на 5 годинки, родителите ми се разведоха. And then my mom got divorced when I was 13. И после майка ми пак се разведе, когато бях на 13. And then she got remarried when I was 13. И се омъжи пак, когато бях на 13. So I had a very unstable home. И така имах много нестабилен дом. And I grew up, И израснах. my mom's way of trying to deal with her stress was to keep everything kind of perfect in the home. Израснах с начина на майка ми да се справи с стреса. А това беше всичко да държи перфектно в дома си. That's how she dealt with her stress somehow. Така по този си свой начин тя се справеше с стреса. And I learned that from my mother. И аз научих това от майка ми. And so in my room everything was just, the way, И така detailed. в стаята ми всеки детайл си беше на мястото.
There came a point that if I walked in the room, I could tell if anybody had walked in my room or not. Просто бях достигнал до една точка, в която като влезех в стаята си, можех да разбера дали някой е влизал в нея или не. Because I memorized and I knew exactly how I put everything. Тото запомням как си слагам всяко нещо. Okay, it was that bad. Толкова лошо беше станало. But Но, as I have learned how to deal with stress better, когато се научих как да се справям по-добре с стреса, I'm not as a perfectionist. не съм перфекционист. And as we travel, И когато пътуваме, we end up in a lot of different people's homes and environments. ние се озоваваме с много различни хора пред нас и в най-различни апартаменти. And it's hard to be a perfectionist when you live out of a suitcase. И трудно е да си перфекционист, когато живееш с куфар в ръка. Okay, so some things the Lord brings circumstances to help you break that habit. Така че някак си Господ те поставя в някакви обстоятелства, за да счупи тези лоши навици. All right. Now, И сега I don't want to mistake perfectionism with order. не искам да да обърквате перфекционизма с реда. God is a God of order. Бог е Бог на реда. He likes organization. Той обича организацията, That's heaven's first law. подредеността, какъвто беше и първия небесен закон. So let's not get that confused. Така че нека да не се объркваме. Difficulty concentrating. Трудност при концентрирането. Your mind is here, your mind is there. Ума ви е там, после там. That's sign of excess stress. Това е белег на свръхстрес. Erratic productivity, not able to really focus and finish a project. Непостоянство, не сме способни да започнем и да свършим нещо. You start a project here. Почваме някакъв проект. And then you go and start another След това project. почваме друг, And then another project. после друг. And you have 3 or 4 projects Имаме going. 3-4 проекта задвижени And none of them are finished. и никой от тях не е свършен. You may work a little here. Може малко да сме поработили A little there. тук, малко там. Erratic productivity. That's the sign of excess stress. Това непостоянство е белег на стреса, неспособността да приключим нещо. Interpersonal conflicts. Между конфликти в отношенията. Okay. Sometimes when we have excess stress, Понякога, когато имаме свръхстрес, прекалено стрес, we say and do things that sometimes we really don't mean. ние казваме и вършим неща, които всъщност наистина ги нямаме в предвид. And we say and do things because of the moment. Но ние казваме и правим неща, защото в момента, And then after we calm down, в този момент, а после когато се успокоим, we come and we apologize to the person and say, I'm sorry, I just have a lot on my mind. There's a lot going on. отиваме и се извиняваме на човека и му казваме, съжалявам, много ми беше натоварено. Don't take it personal. Не го приемай лично. Okay. Interpersonal conflicts. Между личностни конфликти. Restlessness and depression. Неспокойство и депресия. Finding rest and stress. Да намерим мир сред стреса. Tomorrow night, Утре вечер we are going to go through ще се занимаваме с and find out how we can find rest and stress. как можем да намерим почивка сред стреса. But I want to leave you with something. I want to leave you with this thought and then homework. Искам да ви оставя да се разделим с тази мисъл като за домашно. Stress. Стресът. Self-trust restricts every spiritual success. Every spiritual success. Okay. Доверието в себе си спира всеки духовен успех. Това означава. Yeah. Every time we trust ourselves when Всеки we are път, когато stressed, се доверяваме на себе си, когато сме в стрес, we are hindering our spiritual growth. спираме своя духовен успех, растеж. Yeah. God says, in all our ways acknowledge Him. And Бог He will direct казва, our path. във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. When we trust ourselves in Когато our се stressful доверяваме на situations, себе си в нашите стресови ситуации, that's when we hinder our spiritual growth. тогава спираме своя духовен растеж. And Jesus invites us to abide in Him, А Исус ни кани да пребъдваме в Него, to constantly trust Him. постоянно да Му се доверяваме. Yes, this is the invitation. Това е поканата. Now, your homework, Сега вашето домашно. and you can bring your homework tomorrow if you И want. утре, ако искате, може да си донесете домашното.
Make a list of all your problems, worries, and stressors. Направете списък на всички ваши проблеми, тревоги и стресори. It may be marriage, Може да бъде бракът, it may be finances, може да бъдат финансите, it may be health, може би здравето, your job, работата ви, the church, църквата, relationships, взаимоотношенията, school. училището. If only you had this, if only you had Само that. ако, тази фраза, само ако имах това, само ако имах онова. Okay, those wants that Само you ако think бях. will change all your problems. Всички тези желания биха решили всичките ни проблеми And anything else. и всички останали, нещо друго и Okay. други. Could be a death in the family. Може да бъде смърт в семейството, Could be a new marriage. може да бъде нов брак, Could be a new child. ново дете, Okay? Whatever the detail is, какъвто и да е детайла. write it down. Напишете го. Make the list, and this is not for me, this is Напишете between you го. and the Lord. Това не е за мен, това е между вас и Бог. Okay? And when you make that list, И когато направите този списък, tomorrow we will go through 8 principles of how we can find rest in our stress. утре ще разгледаме 8 принципа как да имаме мир в стреса. Sound good? Как да се справим. Звучи ли ви добре? Yes. Okay. What did she say? The most important. Is? How to find. Yes. Very good. Да, много добре. All right. Now, I want to take a moment, Искам за момент and some of you may have questions. да Yes. отделим малко време. Някои от вас може да имат въпроси. All right. And I want to take a moment to answer maybe a few of your questions. И ще отделя малко време, за да отговоря на въпросите ви. All right. Do you have any questions? Имате ли някакви въпроси? If you don't have any questions, Ако нямате никакви въпроси, I was given a couple before. тук ми бяха дадени 2 въпроса. What is this? Okay. The question was herbs that are good for cleansing the body. Въпросът беше билки, които са добри за очистването на тялото. Okay. St. John's wort. Жълт кантарион. I know you have that available in abundance around Знае, you. че това в изобилие го имате. Stinging nettle or nettle. Коприва, Okay. Red clover. червена детелина. Okay. These are just a few herbs that are available that you can use to cleanse the blood. Тези са няколко треви, които може да ги използвате. Senna you could recommend for cleansing the colon. Сена може да се препоръча за очистване на дебелото черво. Yeah, for cleansing the colon. Сена For cleansing the colon. за очистване на дебелото черво. What? Hygiene. Благодаря. Yes. Also, those of you who have juicers, Също тези, които имат сокоизтисквачки, you can juice your carrots and a lot of може the да vegetables, правите на сок моркови и всякакви други зеленчуци and even some of your fruits if you want. и някои плодове, ако искате. Okay, but I would recommend separating the fruits and Но the, ще ви and the препоръчам да vegetables отделяте зеленчуковите и плодовите and сокове. drinking them at different times. Да ги пиете в различно време. But they are very high in phytochemicals, Но те са много богати на фитохимикали antioxidants, и антиоксиданти. and many properties that help to restore and nourish the body. И имат много качества, добри качества, които помагат да се възстанови и очисти тялото. Okay. Aloe vera also is very good. Алоe вера също е много добро. Okay. You Като can билка. use the gel inside the leaf Може да използвате желето вътре под листата and blend it with a little juice, и да го смесите, да го блендирате с малко сок. and that's very good, healing and very cleansing. Много изцелително, много лековито и много очистващо е. Is that helpful? Това върши ли работа? And the second question, Втория въпрос. What do you know about genetically modified foods? okay. Какво може да кажете, какво знаете за генно модифицираните храни? Genetically modified foods. GMO foods Тези храни, are hybrid foods. hybrid, They basically they've taken the original and dissected it in a laboratory.
Обикновено происхода им е в лабораториите. Okay, to try to make it to where it'll be consistent. That the fruit will be consistent as it grows. They do it for two reasons. One, that the fruit may be consistent, the same, and two. Правят го това поради две причини. Първо, да се уверят, че храната, зърното ще остане същото, когато расте. To lessen. И второ, да намалят the effect of different insects and ефекта от това различни насекоми, пестициди и болести. To try to make it resistant to those. Да го направят, да се опитат да го направят по-издържливо на тези, по-устойчиво семето. Проблема е, they tend not to have as much nutrition, че те нямат толкова много хранителни вещества, as from the original seed. Както от първоначалното оригиналното семе. Okay. And also that they do not, many of them, the seeds do not reproduce. И освен това, те не се възпроизвеждат. The genetically modified seeds, геномодифицираните храни израстват за един сезон. And many times the seeds that you collect will not work very effectively the next season. Пъти, ако съберете семената след това, следващия сезон няма да бъдат много ефективни. So the germination и така, is weakened. Зародиша, тази възможност за възпроизвеждане отслабва. Okay. It is best най-доброто е to eat foods from original seeds. Ядем храни от оригинални семена. It is best to use original, heirloom or organic seeds. Най-добре да използваме биологични храни, чисти. Especially in your own gardens. Особено от собствените си градини. All right. Now, it was asked a question about the soy. Беше зададен въпроса за соя, за соевите семена. Okay, the major things основното нещо, genetically modified. Yeah, the main reason. No, the main foods. Основните храни, които са genetically modified. Yeah. Основните храни, които са генно модифицирани, са соята, corn, царевицата and potatoes. И картофите. Those three. Тези три. You may not have all those here in тук може да ги нямате всички тук геномодифицирани. But I know at least in America those are the main three. Но знам, че в Америка, за Америка тези трите са. Okay. As far as the soybeans. Що се отнася до соевите зърна? If you can find a source that has organic soil, ако можете да намерите източник, където има органична почва, organic soil. Organic soil and organic original and organic seeds. Оригинални соеви зърна, бобчета и органична почва. Okay, that is the best. Това е най-доброто. If you cannot find that, ако не може да намерите такива, use what you have. Използвайте каквото имате. Okay. Better use them than not. It is, I'd rather pray over that which God has given. По-скоро бих се помолил за това, което Бог е дал. Of plant-based foods. За що се отнася до растителните храни. Than to go and eat flesh foods. Отколкото да ям месни храни, които са противоположни на Божиите желания и принципи. And I say that in Leviticus. И аз искам да кажа, че в Левит God gave 3 conditions for us to eat meat. Бог ни даде 3 условия, при които можем да ядем месо. One, we are to eat it without the blood. Първо да го ядем без кръвта. Two, we were to eat it without the fat. Второ да го ядем без мазнината. And 3, we were to eat it within 3 days of it being killed. И трето да го ядем до 3 дни от убиването на животното. These are the 3 conditions. Това са трите условия на яденето ни на месо, които Бог даде на човечеството. Ако искате библейски основания за това, ще ви кажа. И така за мен, ако аз имах избор, бих избрал винаги най-доброто. Дори да е малко по-скъпо. Ако не мога да си го набавя,
I will use sometimes the genetically modified food. Бих използвал генно модифицирани храни. But if at all possible, I will avoid it. Но ако е възможно, бих ги избягнал. God has given a variety of Бог ни е plant-based дал foods. разнообразие от растителни храни. Yeah. That I don't have to eat soy. Така че I don't have to. I don't have to eat Не soy. трябва да ям соя. Не е нужно. God has given us a variety Бог ни е of дал plant-based foods. разнообразие от храни на растителна основа. But I know since we've been here in Bulgaria, we Но have found откакто сме тук в България, organic soybeans. намерихме органични соеви зърна. So I don't know where the source is coming from, Така че не знам откъде идва източника, but I know it's available. но знам, че има на разположение такива. So now, Сега, how could we know? How could we guess, recognize? many times it tells you on the label, Много пъти на етикета пише, on the package. на пакета. Yeah, you got to read Трябва да прочетете. the fine print, especially the small print. С малки буквички, обикновено. Yeah, very good. Any other questions? Други въпроси има ли? Yeah, go ahead and turn it on. Can you tell me something about the cleansing of the body, but more specifically is cleansing? For example, my work is with X-ray. X-ray. Yeah. Okay. Още един ли? Значи първият въпрос е как да очистим тялото си, ако работим с рентгенови лъчи и такива. Yeah. Следващия. Малко по-висок може? Аха. Старчески ли беше той? As far as diabetes 2, type 2, the other diabetes, can one be cured without drugs? Значи диабет от втори тип или старчески диабет може да се излекува без лекарства. So the first question, what else can be done for cleansing the body with your exposure of radiation? Yeah. Okay. Juicing, especially the green leafy vegetables and the carrots, is По very първия high in въпрос, antioxidants. сок от моркови и зеленолистни зеленчуци е много полезен. Антиоксидант. Yeah. Много е богат на антиоксиданти, тези два сока, от зеленолистни зеленчуци и моркови. Plus the green leafy vegetables will help to give the body the nutrients it needs to continue the red blood cell production. А пък зеленолистните зеленчуци, значи морковите са много богати на антиоксиданти, а зеленолистните зеленчуци ще ви помогнат на кръвта с хранителните си вещества да произвежда повече червени кръвни клетки. And the herbs that we mentioned earlier will be very good to help to strengthen the immune system and cleanse the Билките, blood. които преди малко споменахме, са много добри и за очистване, и за укрепване на имунната система. At this point, those are probably your two best factors, and then those are probably the two best options. And then the aloe vera is very good in healing from radiation. Тези двете може би са най-добрите две възможности, а също и алоe вера, също вътрешно и външно. Very good. Now, dealing with the second question. И сега, що се отнася до втория въпрос, We have had many имали сме много пациенти, които идват в нашия здравен център с диабет от втори тип или старчески диабет, диабет при възрастни. That is actually a disease that we have had very, very good success. Това е всъщност една болест, при която имаме много, много добър успех. In seeing it reversed. И виждам, че хората се възстановяват от нея. The two major factors Двата главни фактора is diet е храната, диетата and exercise. И физическите упражнения. These are the two major factors that have an impact on helping them to Това са двата главни фактора, recover from their diabetes. които помагат на хората да се възстановят от тази болест.
when they change to plant-based and whole grain foods Когато те преминат на растителна и пълнозърнеста диета and cut out all the refined products, и отхвърлят всички рафинирани продукти, cut out the refined sugars, отхвърлят рафинираните захари, cut out the caffeine, which is отхвърлят кофеина, affects causes a great effect in destroying the kidneys. който има голямо влияние и разрушава бъбреците. Okay, because when the kidneys are weakened, Защото когато бъбреците са that is the precursor of people developing diabetes. слаби, това е просто Type една 2. предпоставка хората да развият диабет от втори тип. So the kidneys need to be restored and cleansed. Така че бъбреците трябва да бъдат възстановени и очистени. And the exercise, И физическите упражнения they need to have consistent daily exercise. трябва да имат последователни, постоянни, ежедневни физически упражнения. Okay, at least 20 minutes twice a day. Поне 2 пъти в седмицата за 20 минути. Okay, they need to get that blood moving, Трябва да си раздвижат кръвта, burn those calories, да изгорят онези калории, and to burn up that excess sugar in the blood. да изгорят излишната захар в кръвта. Okay, and exercise is a major aspect to burn that excess sugar in the blood. А физическите упражнения са главното нещо, което изгаря тази захар. Yeah. And then the 8 laws of health as a total package. И разбира се, 8-те закона за здравето, които трябва да се възприемат като цялостен пакет, всички заедно. Yeah, but those two are the major factors. Но тези два са най-главните фактори. Very good. Много добре. Why don't we have prayer together? Let's have prayer together. Нека да се помолим заедно. Our loving Father in heaven, we thank you for your blessings you've given us. Наш любящи Татко, благодарим Ти за благословението, които ни даде. We ask for your Holy Spirit to divinely guide and direct our thoughts and minds heavenward. Молим Твоя Свят Дух да насочва нашите умове и сърца към небето, That we may trust you more in our practical daily life. за да можем повече да Ти се доверяваме в нашия практичен ежедневен живот. That in the little trials we would remember we have a great God who is big and mighty to deliver us. И да помним в нашите изпитания, че имаме един силен, могъщ Бог, на когото можем да се доверим, който може да ни избави. Lord, grant us grace that we may spend more personal time with you. Господи, моля Те, подари ни Твоята благодат, за да прекарваме повече лично време с Теб. That we may be spiritually strengthened and prepared to meet the daily trials. За да можем да бъдем духовно укрепени и да посрещаме ежедневните изпитания. Watch and keep us this night, we pray. Моля Те, бди над нас и ни пази тази нощ. In Jesus' precious name. В скъпото име на Исус. Amen. Амин.